वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहे गुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है भगत धरू जी का। कवि जी ने इत्थे सतगुरु दे बाबा पैंदा सचखंड नौ निध नाम गरीबी पाई का जिहड़ा जिक्र भाई गुरदास जी ने किया है, उसनों इस कथा विच साखी रूप दे विच लिखिया है। उस तो पहला सतगुरु काग पसुंड ऋषि नूं मिले ने, समेर पर्वत ते गए, मान सरोवर गए, भगत प्रहलाद की कथा आई, फिर हुण भगत धरू की कथा चल रही है। भगत धरू ने भगती की है ते जदों भगती पूरी करके घर वापस आउंदा है तां पिता उदान जिहड़ा उतानपाद है वो अपनियां दोवें राणियां दे नाल लैके अगों लैण वास्ते गया। जिवें ही उसनूं अपना पुत्र नज़र आया, सुनियो उतान पाद सुत आवन, अमित भयो मन मैं हर खावन, तब भुपाल तिह लेकर संगा, गमनियो आगे सहत अमंगा, दुंदब बेणा भेर बजाई, वेद पाठ दिज करत सुहाई, पंडितां तो वेदां दे पाठ कराए, तूतियां तूतियां भेरियां वाजे वजवाए ने, नगारे वजवाए ने। सुरुचि सुनीति जुग नृप नारी, सिवका पर चढ़ चली अगारी। दोवें राणियां जो सिवका दे विच बैठियां होइयां ने, ये पालकी दे विच बैठ के अगों लैण वास्ते गईयां ने। जिवें ही धरू जी नज़र आए, पिखियो उतान पाद सुत बदना, कमल प्रफुल्लत ज्यों सुख सदना, ते शन रथ ते उतर तुरंता, बंदत घर लायो मतवंता। राजा रथ ते बैठा सी, रथ छड़ दिता है।
थले उतर के अपने पुत्र नूं गलवकड़ी पाई है। राणियां भी पालकी चों उतर के मिलियां ने, बड़ा स्नेह प्यार कीता। ध्रुव ने भी अपनियां दोवें मावां नूं, जननी मां नूं और जिहड़ी मतरेई मां है, दोवां नूं मत्था टेकिया है। इत्थों फिर एक हाथी दे उत्ते बिठा के राजा इन्हां नूं शहर विच लैके आउंदा है। उस वेले इहदे नाल इहदा भरा भी है, उहदा नाम है उत्तम। ये दोवें इक्को ही अहुदे विच बैठे ने। जिवें ही ये शहर आउंदे ने, राजे ने सारियां नूं आदेश किया, हुक्म किया। हाँ जी। सब हिन कदली खंब लगाए, मुक्ता तोरण दर बंदवाए। राजे दा हुक्म होया कि सब लोग जिहड़े केलियां दे खंबे ने वो रस्ते विच लगाउण। हुण तां आर्टिफिशियल बहुत कुछ आ गया, जिथे विआह शादियां हुंदियां ने जां जिथे ये डेकोरेशन वाले बंदे काम करते ने, तुसी दिन वेले जाओगे तुहानूं अच्छा नहीं लगेगा, रात वेले जाओगे तो तुहानूं इदां लगेगा भी जिहड़ी कोई रब दी कोई पुरानी कथा असीं सुनी है भी कोई सुंदर देश किते वसिया होया है, फिर वो यही होना है, होर तां की हो सकता है। क्योंकि अजकल सारा कुछ इदां दा नकली आ गया। पहला जदों कोई पिंडां दे विच कोई VIP लोक आउंदा सी ते केलियां दे नाल ही उत्थे गेट बनाए जाते सन। घरां दे विच भी केलियां दे ही खंबे गढ़ के उहदे नाल घर नूं सजाउण दी कोशिश कीती जांदी सी। मुक्ता तोरण दर बंदवाए, लोकां नूं कहा भी केलियां दे खंबे लाओ ते मोतियां दियां माला जिहड़ियां ने वो अपने दरवाजियां दे उपर लटकाओ। हाँ जी। कुकमलीप कुंभ पर पानी, चंदन गंध गरी शिर कानी। फिर कुंकम दे केसर दे लीप कहते ने पोचे, कच्चे घर होणगे। कच्चे घरां दे विच जिहड़ा लेपन करवाया मिट्टी दा जां उस वक्त जो वो मटीरियल यूज करते होणगे, उहदे विच केसर पाया। फिर कुंभ भर पानी, पानी दे घड़े भर के रखे। हुण भर के घड़ा रखना भी एक सगन है। जदों सगन अपसगन की कथा सुनोगे तो ये भी एक वखरा एक विशा है। हुण सानूं तो इन्हां गल्लां दी बहुती सोझी है नहीं, अस तो 2-4 गल्लां जानते हैं भी जे खब्बी अख फरके तो की हुंदा है, सज्जी फरके तो की हुंदा है, सज्जी तली च खारिश होवे की हुंदा है, खब्बी च होवे ते तां की हुंदा है, जे आ मोढा फरके तो की हुंदा है, इधर दी हवा वगे तो की हुंदा है। ये वहम दियां दुनिया के बड़े लंबे चौड़े पाठ ने। कोई खाली घड़ा मिले लैके मिले तो वह किन्नी क वड्डी बद सगनी, कोई भरिया घड़ा पानी का लैके मिले तो किड्डी क वड्डी शुभ सगनी है। हवा तुसी घरों निकलो अगों सामने हवा आउंदी होवे, इनू भी बद सगनी मन्निया जाता है। हवा तुहाडे पिछों दी होवे, इनू शुभ सगनी मन्निया जाता है। तो राजे ने कहा भी पानी दे घड़े भर के रखो, चंदन आदक ये रगड़ के इन्हां नूं पानी विच मिला के गलियां बाजारां दे विच छिड़काव कीता जावे। हाँ जी। कंचन थार बार विच दीपा, द्वार दिखाए खरी अवनीपा। इस्त्रियां नूं आख्या कि सोने दे थाल लैके उहदे विच घिओ दे दीवे जगा के तुसी रस्ते विच खलोना है। अज भी तुसी वेखोगे अमीर आदमियां दियां जदों रात नूं बरातां हुंदियां ने ते किन्ने ही गरीब लोग हुंदे ने जिन्हां ने अपने वो सिरां दे उपर वो फनूस चुके हुंदे ने, वो गैस के चुल्हे जे सिरां दे उत्ते रखे हुंदे ने। कोई गुलामी दी कोई गरीबी दी कोई इंतहा थोड़ी है। एक पासे अमीर आदमी, एक पासे गरीब आदमी का बच्चा वो सिर दे उत्ते
ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਗਣ ਵਾਲਾ ਲੈਂਪ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਗਾਵਹਿ ਗੀਤ ਮਿਲੀ ਪਿਕ ਬੈਨੀ, ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਕੇ ਖੰਜਣ ਨੈਣੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਉਤਾਨ ਪਾਦ ਗ੍ਰਹਿ ਗਵਨਾ, ਕੰਚਨ ਮਨ ਜਟਤੀ ਜਹ ਰਵਨਾ। ਇਵੇਂ ਉਹ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸੁਣਦਾ ਸੁਣਦਾ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਚਨ ਮਨ ਜਟਤੀ ਜਹ ਰਵਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਮਹਿਲ ਸੰਵਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਟਾ ਫਟਕ ਕੀ ਹਾਟਕ ਕਲਸਾ, ਬੀਚ ਬਿਤਾਨ ਤਣਿਓ ਤਹਿ ਭਲਸਾ। ਇਹ ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਰਮਣੀਕ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਲੌਰ ਦੀਆਂ ਅਟਾਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੀਚ ਬਤਾਨ ਤਨਿਓ ਤੈ ਭਲਸਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦੋਏ ਤਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਠਾਂ ਬੈਠ ਤਬੇ ਪੁਪਾਲਾ, ਸੁਤੇ ਬਲੋ ਕਿਉ ਸੁਮਤ ਬਿਸਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨ ਸਭ ਰਾਜੂ, ਪ੍ਰਜਾ ਮਿਲਾਈ ਸਰਬ ਸਮਾਜੂ। ਇਹਨੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਧਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਨਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਧਰੂ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੈਸ ਬ੍ਰਿਧ ਕੋ ਦੇਖੀ, ਗਮਨਿਓ ਤਪ ਹਿਤ ਬਣੈ ਬਸੇਖੀ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਆਪ ਫਿਰ ਤਪ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਰ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਜੂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਾਛੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਧਰੁਵ ਲਾਗਾ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਨ ਭਗਤ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਸਿਸ ਮਾਰ ਪ੍ਰਜਾਪਤ ਆਹੀ, ਭ੍ਰਮੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਤਾ ਬਿਆਹੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਸ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਸਿਸਮਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਰਾਜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਿਸਮਾਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਮੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੇ ਸੁਤਾ ਵਿਆਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਭ੍ਰਮੀ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਤੇ ਧਰੁਵ ਦਵੈ ਸੁਤ ਉਪਜਾਏ, ਵਤਸਰ ਕਲਪੰ ਨਾਮ ਰਖਾਏ। ਉਸ ਭ੍ਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵਤਸਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕਲਪੰਗ ਹੈ। ਉਤਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਮਿਰਗਿਆ ਹਿਤਨ ਬਯੋ ਬੇਸਾਲਾ। ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਇਹਦੇ ਦੋ ਸੀ। ਭਰਾ ਸੀ ਉੱਤਮ, ਛੋਟਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜਛਨ ਸੰਗ ਪਇਓ ਰਨ ਭਾਰੀ, ਲਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉਤਮ ਗਇਓ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਕਸ਼ ਕਵੋ ਜਾਂ ਜਛਨ ਕਵੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਦੈਂਤ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤਮ ਦਾ। ਹਿਤ ਖੋਜਨ ਗਵਣੀ ਤੇ ਮਾਈ, ਜਰੀ ਸੁਦਾਵਾ ਨਲ ਇੱਕ ਥਾਈ। ਲਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਉੱਤਮ ਗਇਓ ਮਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਤਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਧਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਰਾਤਾ ਮ੍ਰਿਤ ਸੁਣੀ ਧਰੁਵ ਕਾਨਾ, ਜਗਿਓ ਰੋਸ ਹਿਰਦੇ ਦੁਖ ਮਾਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਈ। ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਉਹ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਗ ਕਦੇ ਬਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਵਾਂ ਸਾਧਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਗੜਨ ਨਾਲ, ਕਿਸਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਘਿਰ ਗਈ। ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਕਸ਼ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਖਬਰ ਧਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗ ਬੀਜਈ ਰਥ ਜੜਤ ਸਿਧਾਇਓ, ਉੱਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਆਇਓ। ਫਿਰ ਧਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜੇ ਰਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਰਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋਰੀ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪਰਮੰਤਾ। ਦੋਹੂ ਬਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ, ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀਏ। ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਡਿਓਕਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਮ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਧਰਮੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੇਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, 2 ਘਰ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦੀ। ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, 2-4 ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰਡ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨੇ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਜਨੀਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਬੜਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਬਰ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੋੜੀ ਰਾੜੀ ਕੁੱਟਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ,
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਸਭ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਰੇ ਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣ ਦਾ, ਬੈਠਣ ਦਾ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ? ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਨੇ ਭੋਗ। ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੂਮ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਰਲਣਗੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 7 ਕਿਲੋ ਦਾ ਝੋਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਨੋ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰੂ ਸੀ, ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਵਜਈ ਰੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਦੱਸ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਾ, ਤੁਰ ਪਿਆ, ਰੱਥ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਸਮੀਪ ਪਿਆਨਾ, ਨਿਜ ਮੁਖ ਧਰ ਕਰ ਸੰਖ ਬਜਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਲਕਾਪੁਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੁਬੇਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਸੰਖ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅਲਾਰਮ ਵਜਾ ਦੇਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸੰਖ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਖ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸੰਖ ਪੂਰੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਕੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਪੰਡਿਤ ਲਾਉਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਪਾਠ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਧੂਤੇ ਜਿਹੇ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦਾ, ਵਜਈ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸੰਖ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਜਛ ਨਿਕਸੇ ਬਲ ਭਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਿਜ ਸਰਬ ਸੰਭਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਸ ਸੀ, ਜਕਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਘੰਟੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਘੰਟੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਨਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਿਆਣੇ
ਨਿਕਲਦੀ ਸਕੂਲੋਂ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕਾ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੰਮੀ ਘੰਟੀ ਵੱਜਣੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਸੰਖ ਪੂਰਿਆ, ਜਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨਿਜ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਸ਼ਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਅਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਅਸਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਢਿੱਡ 'ਚ ਗੜਾਉਂ ਗੜਾਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਕੋਈ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲੱਭਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਰੂਪ ਬਦਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਅਸਤਰ ਹੈ। ਅਸਤਰ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਾਤੀ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜੈਬਰਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਸਤਰ ਕਿੰਨਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ 4 ਪੈਰ ਨੇ, 4 ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਸਮਝ ਲਓ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਮਾਪੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ 1 ਘੋੜੇ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਘੋੜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 3 ਘੋੜਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਨੇ, ਅਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੇ। ਜੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਕਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਅਸਤਰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੋਹਣ ਦਿਸ਼ ਘੋਰਾ, ਛੂਟੇ ਤੀਸ਼ਣ ਬਾਣ ਕਠੋਰਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜਛ ਜਬਹਿ ਕਾਇਲ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਹਟੇ ਸਰਪ ਸਾਮਰਿਸ ਉਰ ਤਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਖ ਲੜਨ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਪ ਮੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਦਾਹਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੇ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਸੱਪ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਉ ਰਖ ਧਰੁਵ ਕੋ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਈ, ਭਰੇ ਗਰਭ ਪੂਰੰਗ ਗਰ ਜਾਈ। ਇਹ ਧਰੂ ਦੇ ਇਸ ਬਲ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਰਜੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਏਕ ਬਾਰ ਮਿਲ ਕਰ ਤਹਿ ਸਭ ਹੀ, ਬਾਣ ਅਣਕ ਬਰ ਖਾਏ ਤਬ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਕਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਗ ਪਸੁੰਡੀ ਤੋ ਮਰ ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਨਾ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰੇ ਜੋ ਉਕਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਹਾੜੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਗੰਡਾਸੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਗੁਰਜ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਬਰਸ਼ੇ ਵੀ ਚਲਾਏ, ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਛਾਇਓ ਰਥ ਧਰੁਵ ਕੋ ਤਬ ਐਸੇ, ਮਹਾਮੇਘ ਘਟ ਸੂਰਜ ਜੈਸੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੇ ਧਰੂ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਰੂ ਦਾ ਰਥ ਦਿਸਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਉ ਗੇਰ ਪਰ ਬਰਖੇ ਕੰਨ ਪਾਰੇ,
ਤਿਉ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸਭ ਡਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਫਟ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਸਤਰ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਧਰੂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾ ਆਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਹਾਹਾਕਾਰੇ, ਨਸਿਉ ਬੰਸ ਮਨ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਨਪਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਉੱਤਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਰੂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਮਾਰਤਾ ਮਾਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਹਿ ਛਿਨ ਜਾਛ ਸਬੇ ਹਰ ਖਾਏ, ਭਰੇ ਗਰਭ ਉੱਡ ਵੱਡ ਗਰ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਧਰੂ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਕਸ਼ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਖਬਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਬਰ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀ ਤੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੁਵ ਰਥ ਅਵਸਰ ਪਾਏ ਬਹੋਰੀ, ਰਵ ਜਿਉ ਨਿਕ ਸਨੀਹਾ ਰਹਿ ਫੋਰੀ। ਅਖੀਰ ਧਰੁਵ ਦਾ ਰਥ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਸੂਰਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰ ਧਨ ਕਰ ਮੈਂ ਸਰ ਬਰਖਾਏ, ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਭ ਸ਼ਤਰੂ ਪਲਾਏ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਐਸੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੱਖ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਰਲਾ ਉਠੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੱਜੇ ਫਿਰ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਨਨ ਸੰਗ ਬਿਦੇ ਤਨ ਤਿਨ ਕੇ, ਭਾਗੇ ਵੱਡੋ ਗਰਭ ਉਰ ਜਿਨ ਕੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ, ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਥੇ ਪੂਜਾ ਚਰਨ ਕਟ ਡਾਰੇ, ਜੇ ਸਨ ਮੁਖ ਭੇ ਤਤ ਛਿਨ ਮਾਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੱਜੇ ਇਹਨੇ ਭੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਇਸਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਨ ਗਨ ਜਾਛ ਪਰੇ ਕਟ ਧਰਨੀ, ਬਨ ਕਟਨੇ ਸਮ ਉਪਮਾ ਬਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਖ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਕੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਹਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਖਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ, ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਘਨ ਅਨੀਕ ਜੀਵ ਪਾਉਣ ਅਗਾਰੀ, ਤਿਉ ਭਾਗੇ ਪਾਛੇ ਨਾ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਭੱਜਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕੈਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਨੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗੇ ਤੇ ਬੱਦਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਿਓ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਤਾਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਐਰੋਪਲੇਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਆਈ ਤੇ ਬੱਦਲ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਜੱਖ ਭੱਜੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਬੈ ਪਸਾਰੀ, ਸਿਲਕ ਬੰਦ ਗਿਰੇ ਨਭ ਭਾਰੀ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੀ ਤਬੈ ਪਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜੱਖ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਪਸਾਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਸ਼ਟਾ ਮੂਤਰ ਰੁਦਰ ਪੂੰ ਤਬ ਹੀ, ਬਰਖੇ ਸ਼ਤਰੂ ਗਗਨ ਤੇ ਸਭ ਹੀ। ਸ਼ੂਕਰ ਸਿੰਘ ਬਿਆੰਗ ਐਹ ਕੋਰਾ, ਪਰਲੇ ਸਰਸ ਪਾ ਨਾਦ ਕਠੋਰਾ। ਜਿਉ ਧਰੂ ਕੀ ਧੁਨ ਜੀ ਹੋਏ ਹਾਨੀ, ਤਿਉ ਸੋ ਆਸਰੀ ਮਾਇਆ ਠਾਨੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਤਰ ਵਰਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰੂ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜੀ ਧਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਜਨੀ ਹੈ ਨਗਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ? ਬਿਸ਼ਟਾ, ਮੂਤਰ, ਰੁਦਰ, ਪੂੰ, ਫਿਰ ਵਿਆਗਰ, ਘੋੜੇ, ਇਹ ਇਵੇਂ ਵਰਸਾਏ ਜਿਵੇਂ ਪਰਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਮਲ, ਮੂਤਰ, ਵਿਸ਼ਟਾ, ਗੰਦਗੀ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਉਂ ਧਰੂ ਕੀ ਧੁਜਨੀ ਹਵੈ ਹਾਨੀ, ਤਿਉਂ ਸੋ ਅਸੁਰੀ ਮਾਇਆ ਠਾਨੀ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਇਹ ਅਸੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ, ਜੱਛਾਂ ਦੀ, ਜਕਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰੁਵ ਹਰ ਭਗਤ ਮਹਾਬਲ ਧਾਰਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਸਰ ਤਬੈ ਸੰਭਾਰਾ। ਘਰ ਮਹਿਲੇ ਤਨ ਮਹਿ ਜਬ ਡੋਰਾ, ਨਾਸ ਭਈ ਮਾਇਆ ਵੱਡ ਕੋਰਾ। ਫਿਰ ਧਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਚਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਤੀਰ ਦੇ ਨੁਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਖਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਿੰਡ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਲ, ਮੂਤਰ, ਵਿਸ਼ਟਾ, ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ, ਸ਼ੇਰ ਡਿੱਗਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਬਹੁ ਬਾਨ ਕਟਕ ਮਹਿ ਡਾਰਾ, ਛਿਨਕ ਬਿਖੈ ਸਗਰੂ ਸ਼ੰਗਾਰਾ। ਕਟੇ ਅੰਗ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਵੇ ਭਾਗੇ, ਸਰਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਉ ਖਗ ਪਤ ਆਗੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਗਰੁੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਪ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾਇਣ ਅਸਤਰ ਚੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣ ਕਟਕ ਮੈਂ ਡਾਰਾ, ਇੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਅਸਤਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਛਿਨਕ ਵੇਖੇ ਸਗਰੋ ਸੰਘਾਰਾ। ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਿਨਸ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਟੇ ਅੰਗ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਵੇ ਭਾਗੇ, ਸਰਪ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਿਉ ਖਗ ਪਤ ਆਗੇ। ਧਰੁਵ ਕੋ ਪਿਤ ਪਿਤ ਨ੍ਰਿਪ ਮਨ ਜੋਈ, ਦਇਆ ਭਈ ਆਇਓ ਚੱਲ ਸੋਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲੇ ਵਰਗਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਦਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਧਰੁਵ ਕੋ ਅਸਬਾਨੀ, ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਨ ਜਛ ਕਰ ਹਾਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਕੀ, ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਪਈ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਿਆਲ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੂ ਤੇ ਗਰਮੀ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਪਈ ਨਾ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੇ ਖੁਸ਼ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਣੀ, ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਹਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੂਨੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2200-2300 ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੱਧ ਵੀ ਗਏ ਹੋਣਗੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੰਗਲ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਵੱਢ ਦੇਣੇ ਸੀ।
ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਜਨਾਨੀ ਭਾਜਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟਾਹਲੀ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਜੰਡ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਰੀਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਝਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਘੱਲੋ ਵੀ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਰੱਬ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੂਨੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਲੱਖ ਜੰਗਲ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਝਾੜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਾਨਵਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਇਆ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੁੰਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਤੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਹਰ ਭਗਤ ਦਇਆ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਰਿਸ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਜਛ ਸਿੰਗਾਰੋ। ਬਿਨ ਅਪਰਾਧ ਨਾ ਜਸ਼ ਕਰ ਹਾਨੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ 10 ਮਾਰ ਦੇ, 10 ਨਾ ਮਾਰ 100 ਮਾਰ ਦੇ, 100 ਨਾ ਮਾਰ 1000 ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ 84 ਜਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਹੈ तो ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹ ਪੇੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਮਲੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਰਤੀ ਹਿੱਲੀ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਹਿਲਦੀ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਾਪਲੂਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 150 ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ 150 ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 500,000 ਮਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੁੰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਰਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਤੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕਿਆ, ਤੂੰ ਹਰ ਭਗਤ ਦਇਆ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਰਿਸ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਜਸ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰੋ। ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਚੰਗਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਤੇ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਭਰਾਤ ਤੇਰੋ ਇਨ ਮਾਰਾ, ਤੈ ਅਨ ਗਨ ਬਹੁ ਕਟਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਨ ਕੋ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਕਾਲੂ, ਲਖਤ ਨ ਕੋ ਗਤ ਜਾਸ ਬਿਸਾਲੂ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਰਨ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੀ, ਪੁੱਤਰੇ ਤੇ ਨੇਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਖ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮਾਰਦੇ। ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਤਮ ਜਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਧਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਜੇ ਰਥ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੁੰਨ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਬੇਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਮਰਨਾ ਤੇ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਰੰਭੂਰ ਤੋਰ ਜੇ ਜਾਣਤ, ਤਾਂ ਕੋ ਪੰਡਤ ਅਗਹਿ ਪਛਾਨਤ। ਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰ ਤੇਰ ਤੇ ਤੋਰ ਮੇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਕਰੀ ਹੱਸ ਪਈ, ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਹੱਸੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਬੱਕਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਝਟਕਈ ਬਣਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੀ। ਕੁਦਰਤ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਪ ਤੇ ਪੁੰਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਸੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮਤਵਾਨ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਖਾਨੀ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਹਰ ਭਗਤ ਕਮਾਨੀ। ਤੁਝ ਪਰ ਮੈਂ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵਿਸਾਲਾ, ਚਾਹੋ ਜੋ ਬਾਰ ਜਾਚੋ ਤਤ ਕਾਲਾ। ਕਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਨੇਤ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਹੋ ਗਈ, ਵਾਪਰ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਬੋਲਿਓ ਧਰੁਵ ਤਬ ਅਸਰੀਤੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਚਰਨ ਅਚਲ ਹਵੈ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਸਿੰਧ ਜਗਤ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰ ਜਾਊ, ਇਹ ਬਾਰ ਤੁਮ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਪਾਊ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਏਵ ਮਸਤ ਕਹਿ ਬਚਨ ਕੋ ਮੇਰਾ, ਗਮਨੇ ਹੋ ਤਬੇ ਹੋ ਤੂੰ ਜਹ ਡੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਥਾ ਅਸਤੂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਮਸਤ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ, ਏਵ ਮਸਤ ਕਹਿ ਬਚਨ ਕੋ ਮੇਰਾ, ਗਮਨਿਓ ਤਬੇ ਹੁਤੇ ਜੈ ਡੇਰਾ। ਧਰੁਵ ਆਪਣੇ ਪੁਰ ਕੋ ਚਲ ਆਵਾ, ਜੇ ਕੋ ਸੁਰ ਨਰ ਮੈਂ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਰੁਵ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਤੁਜਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕੀਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕੋ ਰਾਜ ਕਨੇਰਾ, ਘਰ ਮਖ ਫਲ ਅਰਪਿਓ ਹਰ ਪੈਰਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮੈਂ ਰਹਿਓ ਸਮਾਈ, ਸਰਬ ਸੁਖਨ ਸੋ ਪ੍ਰਜਾ ਬਸਾਈ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਤਸ ਸੈਸ ਬਰਖ ਕਰ ਰਾਜੂ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮਿਦਿਕ ਸਾਜੂ। ਨਸ਼ਵਰ ਲਖ ਜਗਤ ਬਹੋਰੀ, ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ ਦੀਨ ਸਭ ਸ਼ੋਰੀ। 36,000 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤ ਜਾਣ ਕੇ, ਨਾਸ਼ਵਰ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਤ ਕੋ ਰਾਜ ਸਮਰਪਣ ਕੀਨਾ, ਆਪ ਪੰਥ ਕਾਨਨ ਕੋ ਲੀਨਾ। ਕੀਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਰਸਰੀ ਤੀਰਾ, ਬੈਠ ਗਇਓ ਪੁਨ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜੋਗ ਸਮਾਧੀ ਕੀਨ ਪਰ ਬੀਨੇ, ਧਿਆਤਾ ਧਿਐ ਤੇ ਇਕ ਕਰ ਲੀਨੇ। ਭਇਓ ਪਵਾਸ ਜਗਤ ਕੋ ਤਬਹੀ, ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਭਰਿਓ ਨਹਿ ਕਬਹੀ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੋਹ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹੋਸਟਲ 'ਚੋਂ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਉਜੜੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਆਸਣ ਹਮ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਬੈਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਭਗਤ ਧਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਿਓ ਨੇ ਕਬਹੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਬਿਦ ਬੀਤ ਗਇਓ ਕੁਛ ਕਾਲੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਮਹਿ ਮਗਨ ਬਿਸਾਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰੂ ਜੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ। ਨਭ ਤੇ ਤਬ ਬਿਵਾਨ ਇੱਕ ਆਵਾ, ਚਾਹੋਂ ਦਿਸ ਪਸਰਿਓ ਜਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰੱਥ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਥ ਨਹੀਂ, ਵਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਡਣ ਖਟੋਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਵਿਮਾਨ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇਹ
ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾ ਨੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਵਿਮਾਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਕਰ ਜੇ ਕੋ ਲੱਗੇ ਅਨੂਪਾ, ਚਾਰ ਭੁਜਾ ਸੁਠ ਸਿਆਮ ਸਰੂਪਾ, ਬਿਹਕ ਸੁਰ ਸਸ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਤ, ਕੁੰਡਲ ਮੁਕਟ ਹਾਰ ਸ਼ਬ ਪਾਵਤ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਕਰ ਸ਼ਸ਼ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਤ, ਚਾਰ ਭੁਜਾ ਸੁਠ ਸ਼ਿਆਮ ਸਰੂਪਾ, ਕਿੰਕਰ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਦਨ ਸੁਹਾਵਤ। ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨੰਦਾਦਿਕ ਪ੍ਰਭ ਕਿੰਕਰ ਜੇਈ, ਧਰੁਵ ਕੇ ਪਦ ਬੰਦਤ ਭੇਸੇਈ। ਨੰਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੰਦ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰਾ, ਬਾਲ ਬੈਸ ਕੀਏ ਭਗਤ ਅਪਾਰਾ। ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਤੂੰ ਧਨ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਵੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਰ ਭਵਨ ਪਤ ਤੁਮ ਭਲੇ ਰਿਜਾਏ, ਤਾਹੀ ਨਹਿ ਤੁਝ ਪਾਸ ਪਠਾਏ। ਪ੍ਰਭ ਆਗਿਆ ਅਬ ਕਰੋ ਪਿਆਨਾ, ਨਿਰਮਲ ਸੁਖ ਭੋਗੋ ਬਿਦ ਨਾਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੇ ਵਿਮਾਨ ਘੱਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸਪਤ ਰਖੀ ਅਬ ਲਾਖਤ ਪਦ ਜਹੈ, ਜਤਨ ਕਰਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ਨਹਿ ਤਹੈ। ਭਾਨ ਇੰਦ ਗ੍ਰਹਿ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਤ ਹਿਤ ਤਾਰੇ। ਸਤ ਸਪਤ ਰਿਖੀ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰੂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੋਰ ਪਿਤਾ ਮਾਦਕ ਤਪਕਾਰੀ, ਕੋਏ ਨ ਪਹੁੰਚਿਓ ਤਹਾਂ ਅਗਾਰੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਨ ਪਰ ਚੜੋ ਤੁਰੰਤਾ, ਭੋਗੋ ਸੁਖ ਜੋ ਮਹਿਤ ਅਨੰਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਾਓ, ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਤਿਨ ਕੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਧਰੁਵ ਜਬਹੀ, ਸੁਰਸਰ ਮਹਿ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਏ ਤਬਹੀ। ਸਰਬ ਰਿਖਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕੀਨੀ, ਹਰਖਤ ਹੋਵੈ ਸ਼ੁਭ ਆਸ਼ਿਕ ਲੀਨੀ। ਫਿਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਰਿਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਨ ਬਿਮਾਨ ਪੂਜਾ ਪਲ ਭਾਂਤੀ, ਤੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨ ਸੁਹਾਤੀ। ਸਰਬ ਗਨਨ ਕੋ ਬੰਧਨ ਕਰ ਕੈ, ਚੜਿਓ ਵਿਮਾਨ ਹਰਖ ਉਰ ਭਰ ਕੈ। ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਦੀਆਂ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਸ ਵਿਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਨਨ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਧਰੂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਵਿਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਦੇਵਨ ਬਾਦਤ ਸਰਬ ਬਜਾਏ, ਪੁਸ਼ਪਾਜੁਲ ਬਹੁਤੇ ਬਰਖਾਏ। ਜੈ ਜੈ ਧੁਨ ਜਹ ਚੋਰ ਉਚਾਰੀ, ਚੱਲਿਓ ਵਿਮਾਨ ਮਹਾ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਇਉਂ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।